안녕하세요. 저 Purpose Driven Life 공부 시작해 보겠습니다. 자, 화면 공유하겠습니다. 자, 오늘은요, Chapter 8, Planned for God's Pleasure 여기 할 차례입니다. 자, 제목이요. 하나님의 기쁨을 위하여 계획되어졌습니다. You created everything and it is for your pleasure that they exist and were created. 당신께서 모든 것을 창조하셨습니다. 그리고 이때 강조용법이죠. For your pleasure가 강조된. 그러니까 바로 당신의 즐거움을 위해서, 기쁨을 위해서 그것들이 존재하고 창조되었습니다. 계시록 4장 11절 말씀입니다. Lord takes pleasure in his people. 하나님은 자기 백성을 기뻐하십니다. 자, 시편 149편 4절 전반부예요. 자, 본문 보겠습니다. 자, 위로 올릴게요. You were planned for God's pleasure. 당신은 하나님의 기쁨을 위하여 계획되어졌습니다. The moment you are born into the world, God is there as an unseen witness, smiling at your birth. 당신이 이 땅에 태어났을 때에 하나님은 보이지 않는 목격자로서 거기에 계시면서 당신의 탄생을 보시며 미소 지으셨습니다. Smiling at your birth. He wanted you to arrive and your arrival gave him great pleasure. 하나님은 당신이 살아나기를 원하셨고요. 당신이 도착했을 때, 그러니까 당신이 이 땅에 태어났을 때, 그건 하나님에게 큰 기쁨이 되었습니다. God did not need to create you, but He chose to create you for His own enjoyment. 하나님은 당신을 창조해야 할 이유가 있었던 건 아니에요. 하나님이 당신을 창조하지 않으면 하나님 안에 무슨 큰 결핍이 생긴 것처럼 그런 거 아니에요. 당신을 창조해야 할 이유는 없었어요. 그러나 하나님은 자신의 기쁨을 위하여서 당신을 창조하기로 선택하셨습니다. You exist for His benefits, His glory, His purpose, and His delight. 당신은 하나님을 위하여 그리고 그의 영광을 위하여 그의 목적과 기쁨을 위하여 존재하고 있어요. Bringing enjoyment to God, living for His pleasure is the first purpose of your life. 자, 하나님께 기쁨을 가져다 드리는 것, 그리고 하나님의 기쁨을 위하여서 사는 것, 이것이 당신의 삶의 첫 번째 목적입니다. When you fully understand these truths, you will never again have a problem with feeling insignificant. 당신이 이 진리를 충분히 이해할 때에 당신은 위대하여 나는 중요한 존재가 아니야 하고 느끼는 그러한 문제가 다시는 당신에게 있지 않을 것입니다. It proves your worth. 그것은 당신의 가치를 증명하는 것입니다. 그렇죠. 우리가 하나님을 기쁘시게 하여 하나님의 기쁨을 위한 그런 존재라고 생각하게 되면은 나는 참 별것도 아니야. 나 같은 놈 왜 태어났을까? 이런 생각들이요. 그렇게 생각하는 문제들이 다 없어져 버려요. 그 어때요? 당신의 기쁨을 위해서 나를 창조했다는 것은 내가 얼마나 귀중한가 하는 것을 증명해 주는 거죠. It proves your worth. If you are that important to God and He considered you valuable enough to keep with Him for eternity, what greater significance could you have? 자, 만약에 당신이 하나님께 대하면 그 정도로 중요하다면, 그리고 하나님이 당신을 뭐뭐 할 정도로 valuable, 아주 중요하게 생각하신다면, 여기신다면, 이나프도 어느 정도, 당신을 하나님과 함께 영원히 있게 하기를 할 정도로 그만큼 귀중하게 여기신다면, what a greater significance could you have? 와, 당신은 이보다도 더 중요한 사실을 발견할 수 있겠습니까?
You are a child of God. 당신은 하나님의 자녀입니다. And you bring pleasure to God like nothing else has ever created. Nothing else는요. 거기에 먼저 볼까요? 하나님이 ever, 이제까지 창조했던 그 어떤 것과는 다르게 이렇게 번역하면 돼요. 다르게 당신은 하나님께 즐거움을 가져다 드릴 수 있습니다. 하나님을 기쁘시게 할 수 있습니다. 하나님이 창조한 곳이 세상에 많죠. 그렇지만 우리 사람이 하나님을 기쁘시게 할 수 있는 것 같이 그렇게 할 수 있는 건 없다는 거예요. The Bible says, because of His love, God has already decided that through Jesus Christ, He would make us His children. This was His pleasure and purpose. 그의 사랑 때문에 하나님은 다음과 같은 사실을 이미 결정해 두셨어요. 됐디야. 예수 그리스도를 통해서 그는 우리가 당신의 자녀가 되도록 할 것이라는 것. 바로 이것이 하나님의 기쁨이고 목적인 거죠. One of the greatest gifts God has given you is ability to enjoy pleasures. 하나님이 당신에게 준 가장 커다란 선물 중에 하나는요. 즐거움을 누릴 수 있는 능력을 당신에게 줬다는 거죠. He wired you with the five senses and emotions so you can experience it. 자, wire with는 뭐뭐로 이렇게 묶는다죠. 그러니까 장착시키다. 하나님은 당신에게 오감과 감정을 장착시켰습니다. 그래서 you can experience it. 당신은 그것을 그것을 경험할 수가 있는 거죠. 자, 오감이 뭐죠? 여기 우리 시각, 귀로 청각, 코로 후각, 입으로 미각, 그 다음에 손으로 촉각, 이거 있죠? 네. He wants us to enjoy life, not just endure it. 하나님은 우리가 인생을 즐기기를 원하시죠. 그냥 인생을 견디는 거, 그런 거 말고요. Not just endure it. 마지못해 산다거나, 뭐 그런 거 아니라는 겁니다. The reason you are able to enjoy pleasure is that God made you in His image. 당신이 즐거워할 수 있는 그러한 이유는 하나님이 당신을 자기의 형상대로 만드셨기 때문입니다. We often forget that God has emotion too. 우리는 하나님도 감정을 가지고 계시다는 것을 종종 잊습니다. He feels things very deeply. 그는 사물을 아주 깊게 느끼시고 계시죠. 이 깊게 느낀다는 것은 어떤 사물에 대해서 아주 깊이 안다는 그런 말이에요. The Bible tells us that God grieves and gets jealous and angry and feel compassion, pity, sorrow, and sympathy as well as happiness, gladness, and satisfaction. 성경은 말합니다. 하나님은요, grieves, 탄식하시고, jealous, 질투하시고, 화를 내시고, 또 불쌍히 여기시죠. feel compassion, pity, 또 불쌍히 여기는 거죠. sorrow, 슬퍼하시는 거죠. 그리고 sympathy, 동정도 하세요. 자, happiness, 행복, 그리고 기쁨, 만족은 물론이거니와 하나님 이렇게 하신다는 거죠. God loves, delights, gets pleasure, rejoices, enjoys, and even left. 하나님은 사랑하시고, 기뻐하시고, get pleasure, 즐거워하시고, rejoice, 크게 기뻐하시고, enjoys, 즐기시고, 심지어는 웃기도 하십니다. 자, 그 굵은 곳이 맨 윗줄이에요. Bringing pleasure to God is called to worship. 하나님께 기쁨을 가져다 드리는 게 뭐라고 하죠? 예배라고 부릅니다. The Bible says the Lord is pleased only with those who worship Him and trust His love. 하나님은 당신에게 예배를 드리고 당신의 사랑을 신뢰하는 그런 사람들만을 기뻐하십니다. Anything you do that brings pleasure to God is an act of worship. 자, 당신이 할 수 있는 것으로서 하나님께 기쁨을 가져다 주는 그 어떤 것은 그것은
예배 행위인 것입니다. Like a diamond, worship is multifaceted. 다이아몬드와 같이요. 예배는 다양한 면이 있어요. 그러니까 multifaceted 그러니까 다이아몬드 보면 이렇게 면이 여러 개로 깎여 있죠. 네, 그런 것처럼 예배는 여러 측면에서 볼 수가 있어요. 이 말이에요. It would take volumes to cover all there is to understand about worship. All there is to understand about worship, but we'll look at the primary aspect of worship in this section. 자, 여기서 이트는요, 그 투이하죠. To take volumes 하면 여러 책을 쓸 수 있을 겁니다. 이런 거예요. All there is. 그 안에 있는 것을 다 cover, 다루려고 한다면 그 안에 있는 게 뭐예요? 바로 그 예배예요. 예배. 우리가 예배에 관해서 다루려고 한다면 몇 권의 책을 써야 할 거예요. To understand about worship. 예배를 이해하기 위해서 말이죠. But we'll look at primary aspect of worship in this section. 그러나 우리는 이 부분에서는 예배의 기본적인 면만을 들여다 볼 겁니다. 이렇게 됐어요. 자, 어디를 봐야 되느냐? anthropologist 여기 보죠. Anthropologists there have noted that worship is a universal earth hardwired by God into the very fiber of our being, an inbuilt need to connect with God. 자, 인류학자들이 다음과 같은 말을 했어요. 예배는 일반적인 욕구이다. 우주적인 욕구. urge라는 것이 안에서 이렇게 확인하면서 하고 싶은 것. 응? 예배는 일반적인 욕구예요. 자, 그런데 어떤 욕구냐? 자, 와이어드, 하드 와이어드니까 아주 단단하게 장착시키신 하나님이 자, into the very fiber of our being. fiber가 섬유잖아요. 그러니까 the very fiber of our being 하니까 우리의 존재 자체. 우리의 존재 자체에 아주 단단히 하나님이 장착시킨 그런 일반적인 욕구예요. 자, 그런데 그 욕구에 대해서 뭐라 그러죠? An inbuilt need to connect with God. inbuilt 하면 안에 이렇게 만들어진 거죠. 예를 들어 뭐 붙박이 장 그러면 방 안에다 이렇게 딱 장착시켜 붙여놓은 그런 장을 말하죠. 붙박이 장. 그래서 이거는 우리 안에 하나님이 만들어 놓은 욕구예요. An inbuilt need. 그건 어떤 욕구냐? 하나님과 연결을 하고자 하는, 자기 자신을 하나님과 관계성을 맺고 싶어 하는 그런 우리 안에 내재된 욕구가 있어요. 하나님이 그거를 우리 안에 장착시켰다는 거죠. 그것도요, 하드와이어서 단단하게 장착시켰어요. 누구든지 예외 없이, universal earths. 그래서 인류 고고학 이런 거, 인류학, 이런 사람들이 발견하는 게 세상 어디 어떤 민족이든, 야만이든 뭐 문명이든 다 무엇인가를 예배하죠. 그죠? 우상을 섬기든 뭐를 섬기든 하여튼 신적인 존재와의 관계를 맺으려고 하는 그런 욕구가 있어요. 예배를 드리고 싶어 하죠. 자, worship is as natural as eating or breathing. 예배라고 하는 것은 먹는다거나 혹은 숨을 쉬는 것 같이 아주 자연스러운 겁니다. 그러니까 예배 드리는 게 이상한 게 아니라는 거예요. If you fail to worship God, we always find a substitute, even if it ends up being our service. 만약에 우리가 예배를 드리기에 실패한다면, 예배를 드리지 못한다면, 우리는 언제나 대체품을 발견합니다. Even if it ends up being our service. 그것이 어떻게 우리 자신의로 끝난다 할지라도 하여튼 우리는 대체를 품을 찾아요. 그러니까 이 예배를 드리고 싶은 그 욕구 이것이 만족되어지지 않으면요 뭔가를 예배 드리려고 하는 우리 사마리아 여인 남편을 5시나 뒀다 그러는데 여인이 참된 예배의 대상을 못 찾아서 남편을 예배의 대상
그 남편을 기쁘게 하고 그러면은 또 남편이 자기에게 만족을 주고 막 이러는 거 있죠. 그 대체품이죠. 하나님께 예배드리고자 하는 것을. 그래서 그것이 안 되면 결국 자기 자신이라도 뭔가를 높이고 막 이래가면서 예배 대체품으로 자기를 사용해요. 이렇게. 바로 나. 그러면서 나를 믿어라. 이러고 막 하죠. The reason God made us with this desire is that He desires worshipers. 하나님이 우리에게 이러한 욕구를 갖도록 만드신 이유는 하나님은 예배자를 원하시기 때문입니다. Jesus said the Father seeks worshipers. 예수님은 말씀하셨습니다. 하나님 아버지는 예배자를 찾으시느니라. 여기서 seek 그러면 뭐 이렇게 넘나 뭐 그런 정도로 보는 게 아니라 seek 하면 아주 열심히 찾는 데는 거죠. 누가 예배를 드리는가 하고 부지런히 들어가면서 거리시면서 찾으신다는 거예요. Depending on your religious background, you may need to expand your understanding of worship. 당신의 종교적 백그라운드에 따라서 당신은 예배라는 것에 대한 당신의 이해를 좀 확장시킬 필요가 있을 겁니다. You may think of church services with singing, praying, and listening to sermon. 당신은 교회의 예배를요, 노래하고 기도하고 설교에 귀를 기울이는 것 이런 정도로 생각할 수도 있어요. 예배라는 거를요. Or you may think of ceremonies, candles, and communion. 아니면 당신은 예배에 관해서 뭘 생각하냐면 세리모니에서 예배 뭐 일어서고 앉고 그 카톨릭의 이런 세리모니가 좀 강하죠. 개신교보다는요. 그 다음에 캔들스 하면 촛불. 그 카톨릭도 그렇고요. 동방천교 이런 데 가보면은 이 사람들은 예배 때 꼭 촛불에 그 초에다가 불을 킴으로써 뭔가 경건한 그런 분위기를 만들어내고 뭐 그러는 거 있어요. 그리고 또 커뮤니언 하면요 성찬 주의 살과 주의 잔을 먹고 마시는 이런 것으로 예배를 생각할 수도 있어요. Or you may think of healing, miracles, and ecstatic experiences. 아니면 당신은 그 치유라든가 기적이라든가 또 무화경의 경험 뭐 이런 것에 관해서도 생각해 볼 수 있죠. Worship also includes these elements. 예배는요 이러한 요소들을 포함할 수 있어요. 그러나 예배는 is far more than this expression. 이러한 표현보다 훨씬 그 이상의 것입니다. Worship is a lifestyle. 예배라고 하는 것은 라이프 스타일인 거죠. 굵은 글씨에 계속 보겠습니다. Worship is far more than music. 예배라고 하는 것은요, 음악이라기보다는 훨씬 그 이상의 것이에요. For many people, worship is just a synonym for music. 많은 사람은요, 예배라고 하는 것을 그 음악과 동의어라고 생각을 합니다. They say, 그들은 말하기를, at our church, we have the worship first, and then the teaching. 우리 교회에서 우리는 먼저 하나님께 예배를 드리고 그 다음에 가르치지, 설교를 듣는다거나 뭐 이런 거, 그런 걸 하죠. This is a big misunderstanding. 이거 아주 큰 오해입니다. Every part of a church service is an act of worship. 교회 예배에서 모든 거 하나하나가 다 예배의 행위인 거죠. 그런 게 뭐가 있어요? Praying, 기도하는 것, Scripture reading, 성경을 읽는 것, Singing, 노래하는 것, 그 다음에 Confession, 신앙 고백, Silence, 조용히 묵도하는 것, Being still, 조용히 있는 것, Listening to sermons, 예배에 귀를 기울이는 것, Taking notes and music. 음악이라기보다는 노트를 취하는 것. 이게 그 노트가 댄 뮤직 이텔렉츄얼에 있잖아요. Taking notes, then music. 노트가 원래 악보라는 뜻이 있거든요. 음악이라기보다는
악보를 취하는 거다. 좀 뭔가 좀 이상하죠. 그래서 그냥 뭐 메모를 한다, 노트를 뭐가 적는다. 이렇게 이제 일단 번역합시다. Giving an offering, 그 다음에 헌금을 드린다거나, baptism, 세례 받는다, communion, 성찬, signing a commitment card, 그러니까 헌신 카드에 사인을 하는 거, 그리고 even greeting other worshippers, 다른 예배하러 온 다른 사람들에게 인사하는 것조차, 이런 거 다 예배에 속한다는 거예요. 그러니까 다 예배의 행위 하나하나라는 겁니다. 이런 게 다 모여서 예배가 된다. Actually, worship predates music. 실제적으로 예배는요, 음악보다 먼저 생긴 거죠. predates. Adam worshipped in the garden of Eden, but music isn't mentioned until Genesis 4:12, with the birth of Jubal. 어, 아담은요, 에덴 동산에서 예배를 드렸습니다. 그러나 음악이 언급되지는 않았어요. 창세기 4장 21절에 유발의 탄생과 함께 그때 이제 뭐 악기를 만들었다 이런 얘기 하죠. 노래하는 자 나오는데요. 그때까지는 음악이라는 것이 언급되어진 적이 없다. 그러니까 그 이전에 음악이 없었다? 그건 아니죠. 하여튼 뭐 성경에서 언급되어진 적이 없다 그래서 그것이 없다 이렇게 말하기는 좀 그렇죠. 음악은 하나님이 우리에게 준 본능이잖아요. 노래하고 춤추는 거. 그거 본능인데 아담과 하와 때 그 이후에도 계속 있었을 거예요. 다만 악기를 만들고 뭐 구체적으로 노래를 하고 이러는 것에 대한 기록은 4장 21절에 나왔을 뿐인 거죠. The worship were just music, then all who are non-musical could never worship. 만약에 예배가 그냥 음악이라면, 그렇다면은 음악적 소질이 없는 사람들은 예배를 갖고 드릴 수가 없을 겁니다. 여기 워가 가정법 과거예요. 현재 사실에 반대. 그래서 구도 썼죠. Worship is far more than music. 아, 예배라고 하는 것은요. 음악 훨씬 그 이상의 것이죠. Even worse, worship is often misused to refer to a particular style of music. 더 잘못된 것은요. 예배라는 것이 종종 이 예배라는 말이 잘못 사용돼요. 뭐라고 사용되어야 되냐면은 어떤 특정한 형태의 음악을 가리키는 거라고 잘못 사용되기까지 해요. First, we sang a hymn, then a praise and worship song. 먼저 우리는 찬송가를 부르고요. 그 다음에 praise and worship song, 그, 찬양과 경배 노래를 부르지요. 이렇게 얘기하는데, 이거 힘은 뭐고 praise and worship song. 물론 좀 장르가 좀 다르고 좀 곡조 분위기가 좀 다르기는 하죠. 이거를 갖다가 어떤 건 예배 드리고 어떤 건 예배 쓰는 거고 어떤 건 예배 쓰지 않는 건가. 그런 건 아니라는 거예요. 이런 식으로 말하면 안 된다는 거죠. Or I like the fast praise song, but enjoy the slow worship song the most. 나는 빠른 찬양을 좋아하지. 그런데 slow worship song, 아주 느리게 가는 그 예배의 노래를 가장 즐기지. In this usage, if a song is fast or loud or uses brass instrument, is considered praise. 여기에서 보면요. 어떤 노래가 빠르다거나 혹은 크다거나 혹은 뭐 금관악기를 사용한다면 그것은 찬양으로 여겨진다는 거예요. But if it is slow and quiet, intimate, maybe accompanied by a guitar, that's worship. 그런데 만약에 그 느리고 조용하고 quiet, 그 아주 친밀하게 느껴지고 그것도 어때요? 기타로 반주되어진다 하는데 아주 천천히 그리고 조용하게 뭐 이렇게
그 음악이 나온다면은, 그거 예배다. 이렇게, 그거 예배다라는 거예요. This is a common misuse of term worship. 이게 예배라는 용어에 대한 용어를 잘못 쓰고 있는 겁니다. 보통 기타로, 예배에서는 기타를 잘 안 쓰죠. 요즘은 뭐, 이제, 아니, 보통은 아는 게 아니라 옛날에는 기타는 그냥 이렇게 젊은 친구들이 여기저기 놀러 다니면서 뭐 더러운 술도 마시고 막 치고 하는 그런 유행가 노래를 할 때, 그리고 막 그 재즈라든가 뭐 이런 거 할 때 막 치는 악기로 여겨서 이런 거는 예배에 사용하기에 적절하지 않다. 뭐 이런 생각까지 하는 사람들이 되게 많죠. 그래서 예배는 기타를 쓰면 안 된다. 그런데 기타를 쓰더라도요, 천천히, 그리고 콰이트, 조용하게, 아주 그리고 우리 인티미트, 친밀감 있게, 그렇게 기타 반주로 어떤 음악이 이렇게 나온다면, 그거 예배다. 이렇게 한다는 거예요. 그러니까 기타를 가지고 아주 그것도 빨리 막 젊은이도 춤추듯 하는 그런 곡조를 하는 게 아니라 천천히 치기만 한다면 기타로 하는 그러한 음악도 그런 노래 찬양하고 그런 것도 예배라는 거예요. 이거 다 예배에 대한 용어를 아주 잘못 사용하고 있는 거는 겁니다. Worship has nothing to do with the style or volume or speed of a song. 예배라고 하는 것은요, 노래의 스타일이나 볼륨, 크기라든가 노래의 어떤 속도 이런 것과는 전혀 관계가 없어요. Have nothing to do with. God loves all kinds of music because He invented it all fast and slow, loud and soft, old and new. 하나님은 모든 종류의 음악을 좋아하세요. 왜냐하면 하나님이 그것을 발명했잖아요. 전부 다 발명했어요. 빠른 음악도 있고, 느린 음악도 있고, 큰 소리를 하는 음악도 있고, 부드러운 것도 있고, 옛날 스타일도 있고, 새로운 스타일의 그 음악도 있고. 하나님이 다 발명하신 거 아니에요? 하나님 말에서 다 나온 거예요. 그래서 이 모든 것은 하나님이 좋아하세요. 우리는 락 스타일의 그 음악, 이거는 뭐 70년대에 막 시끄럽고 막 그 마약을 먹고 막 젊은이들이 그냥 시끄럽게 막 쿵쾅쿵쾅 하면서 막 하는 이런 거, 저런 거 아주 그냥 이 락 음악 그러면은 일단, 어, 연주하는 사람이나 그걸 좋아하는 사람이나 질이 안 좋은 거로 여겨요. 그래서 락 음악 속에 사탄이 역사한다, 뭐 사탄의 뮤직이다, 막 이런 얘기를 하고 있는데 사실은 그런 형태의 그 음악을 조합할 수 있는 능력을 하나님이 주셨죠. 그래서요, 하나님은 다 발명한 거예요, 그런 것들. 그래서 하나님은 모든 종류의 음악을 다 좋아하세요. 락으로 하나님을 찬양할 수 있죠. 락가가 딱 빠져가지고 쿵쾅거리면서 하나님을 열정적으로 찬양할 수 있는 거예요. You probably don't like that. 아마 당신은 그거를 좋아하지 않을 수도 있어요. 그러나 하나님은 좋아하셔. But God does. If it is offered to God in spirit and truth, it's an act of worship. 만약에 그것이 신령과 영과 진리로 하나님께 들어준다면 그거 예배의 행위인 겁니다. 우리 선교사님들이 아프리카 가가지고 그 양들하고 예배를 드리고 그러면은 이 아프리카 양들은 이 락 스타일의 뮤직, 댄스 뮤직 이런 거를 엄청 좋아하잖아요. 그래서 이거를 부르면 온몸 흔들어 가면서 이 찬양을 하고 그것도 뭐 한두 곡 하는 것이 아니라 30분, 심지어는 1시간도 한대요. 예배 드리기 전에, 말씀을 듣기 전에. 그래서 그거 우리 선교사님들이 거기에 잘 적응을 못 하는 거예요. 그래가지고 저거를 막 끊어낼까 막 하기도 하고 심지어 끊어내면은 끊어내가지고 힘들어진 경우도 있다 그래요. 근데 그것을 지금 그 아프리카 양들은 그 문화 속에서 춤추고 노래하고 막 노래로 찬양하고 그들에게 너무나 자연스러운 거죠. 그렇다고 우리가 저놈들 왜 경건하지 못하고 동양 스타일의 그런 예배만 주장하고 그런다면은 그거 잘못된 거라는 거예요.
이렇게 춤을 추던 뭐 이런 스타일의 노래를 하든 저런 스타일의 노래를 하든 그 신령과 진정으로 하나님께 드려지는 거라면 온몸으로 하나님을 찬양하는 것으로서 하나님께 드려지는 찬양이라는 그거 eternal act of worship 예배 행위라는 겁니다. 자, 그 다음 여기 한번 보세요. 네 번째 줄이요. Christians often disagree over the style of music used in worship, passionately defending their preferred style is the most biblical or God-honoring. 그리스도인들은 종종 동의를 하지 않아요. 어떤 그런 음악 형태들에 대해서 어디서 사용될까? 예배에서 사용되는 그런 음악 형태에 대해서 별로 이렇게 동의를 하지 않죠. 나 그거 예배 드릴 수 있는 그런 음악이라고 생각하지 않는다고 디스어그리 해요. 그러면서 어떻게 해요? 열정적으로 방어를 해요. 자기가 좋아하는 스타일의 그런 음악만을. 그것이 가장 성경적이고 하나님을 영화롭게 하는 것이다. 라면서 자기 좋아하는 음악 스타일만 쫙 주장을 하고 그렇죠. 이것도 이제 이게 이제 리 워렌 목사님이 조금 더 이렇게 좀 개방적이신 그런 분이니까 이런 거 하죠. 우리나라 장로교회 같은 데에서는요, 80년대, 90년대, 뭐 요즘도 그러기도 해요. 아주 음악 같은 거 경건하고 조용하고 그런 거 있죠. 클래시컬하고 전통적인 찬송가 같은 거 그런 거로만 예배를 드려야 된다는 생각을 많이 하고요. 그리고 예배 때 기타를 친다거나 뭐 막 그렇게 신나게 율동을 하고 막 그러면 하면서 고개를 살려살려 흔들면서 우리 예배가 저래도 되는가 이렇게 생각하는 사람도 있는데 그러나 there is no biblical style 그렇다고 해서요 뭐 어떤 성경적인 스타일이 정해져 있는 건 아니죠. 그렇죠? There are no musical notes in the Bible. 성경에는요 뮤지컬 노트 음악 악보라는 것이 전혀 없어요. 성경에 어디 악보 있어요? 뭐 이런 스타일의 이런 악보의 노래를 해라. 뭐 그런 거 전혀 없어요. We don't even have the instrument they used in the Bible time. 우리는 심지어요, 그 성경 시대에 사람들이 사용했던 그런 악기, 그런 거 없어요. 뭐 성경 보면 수금과 비파 뭐 이런 거 나오는데, 뭐 좀 비슷한 건 있어도 그런 음악은 요새 안 쓰죠. 요새는 이 악기 기술이 상당히 발달돼 있어가지고, 좋은, 좋고 고급스러운 소리를 내는 그런 악기들을 많이 사용하죠. 옛날에 그런 기술, 옛날 그 성경 시대에 사용했던 그런 건 이제 안 쓰죠. 우린 그런 거 안 해요. 그런 악기. 자, 플랭크리 보겠습니다. 맨 윗줄이에요. Frankly, the music styles you like best says more about you, your background and personality than it does about God. 솔직히 말하면요. 당신이 좋아하는 음악 스타일이라고 하는 것은요. 당신에 관한 것을 많은 것을 얘기해주고 더 많은 걸 얘기해주고 있는 거예요. 그러니까 나는 이런 스타일의 음악이 좋아, 저런 스타일의 음악이 좋아 이렇게 말을 하지만 그 말 속에는 당신이 누군가에 대한 것을 당신 음악의 취향 그 이상의 것을 당신에 대해서 알게 해준다는 겁니다. 당신의 백그라운드, 당신의 그 자라난 배경이 환경이 어땠는가, 그리고 퍼스널리티 개성이 어떤가 이런 거 더 많이 말해준다는 거예요. Then it does about God. 당신이 좋아하는 그 음악 스타일이 하나님에 대해서 얘기해 주는 것 그 이상으로요. 당신 자신에 대해서 더 많은 걸 얘기해 주고 있어요. One ethnic group's music can sound like noise to another. 어떤 종족의 그룹 음악은 다른 종족에게는 소음과 같이 들릴 수도 있어요. But God likes variety and enjoys all. 그러나 하나님은 다양성을 좋아하시고요. 그것을 다 즐기십니다. There is no such a thing as Christian music. 기독교인 음악이다 하는 그러한 것은 없어요. No such thing as Christian music. There are only Christian lyrics. 단지 그리스도인의
서정시, 그리스도인의 시가 있을 뿐이죠. It is the word that make a song sacred. song sacred. 노래를 신령하게 만드는 것은 말이에요. There are low spiritual tone. 어떤 영적인 그러한 곡, 그런 거랑 없는 겁니다. If I played a song for you without a word, you'd have no way of knowing if it were Christian song. 만약에 당신이 언어로 표현이 되지 않은 그러한 노래를 내가 연주한다면 당신은 have no way of knowing, 알 길이 없어요. If it were Christian song. 그것이 그리스도인의 노래인지 알 길이 없죠. 그 70년대에요. 어떤 여가수가 기타 치면서 부른 영가라는 노래가 있어요. 나를 사랑하는 내님, 뭐 그런 노래 있거든요. 라라라라라라, 뭐 이게 이제 유행가였거든요. 근데 내가 예수를 믿고 나서 오늘 보니까 그 똑같은 멜로디 속에요. 그 찬양 가사가 이제 들어가 있는 거예요. 나를 사랑하는 주님, 이렇게 나가는 거예요. 그러니까 어떻게, 곡조 자체가 무슨 크리스찬 곡조도 아니다, 그런 건 없는 거예요. 비록 유행가라 하더라도 거기에 크리스찬 울림이 들어간다면은, 그거에 맞춰서 노래를 만들었다면 그거 찬송가라는 거죠. 얼마 전에 누가 이렇게 TV에 찬양 대회를 하는데, 어떤 목사님인가 그분이 트로트를 가지고 찬양 노래를 만들었어. 근데 사람을 좀 웃긴 적이 있었죠. 재미있으신 분이었어요. 트로트 곡조도 그 자체로는 보면은, 저거 세상 노래 이렇게 생각하겠지만 거기 가사가 들어가면 그 찬양이 된다는 거예요. 자, worship is now for your benefit. 예배라고 하는 것은요, 당신의 이익을 위한 게 아니에요. 그러니까 당신을 위한 게 아니에요. As a pastor, I receive notes that says, I love the worship today. I got a lot out of it. 내가요, 목사로서 다음과 같이 적혀 있는 노트를 좀 받았어요. 뭐라고 써 있냐면은, 나 오늘 예배를 사랑했어요. 그리고 나 그 예배로부터 많은 것을 얻었어요. 이렇게 썼다는 거예요. I love the worship today. 그러면 오늘 예배를 사랑합니다. 그랬는데 이렇게 번역하면 좀 안 좋죠. 이게 뭐냐면 오늘 예배 좋았어요, 이런 말이에요. 그런 거 있죠. 당신의 눈은 참 예쁩니다. 그러면 Your eyes are beautiful. 이렇게 말을 안 한대요. 뭐라 그래요? I love your eyes. 나의 눈을 사랑해. 이게 무슨 말이냐면은 당신 눈 참 예쁘다, 이런 뜻이 돼요. 그러니까 I love the worship today 하면 오늘 예배 좋았어요. 나 거기서 은혜 많이 받았어요. 이렇게 얘기한다는 겁니다. This is another misconception about worship. 이것도요, 예배에 관해서 또 잘못된 개념이에요. It isn't for our benefit. 예배는요, 우리를 위한 게 아니에요. We worship for God's benefit. 우리는 하나님을 위해서 예배를 드리는 겁니다. When we worship, our goal is to bring pleasure to God, not ourselves. 우리가 예배를 드릴 때 우리의 목표는 하나님께 기쁨을 드리기 위한 것이지, 우리에게 우리가 기쁨을 누리려고 하는 그런 건 아니라는 거예요. 그래서 예배를 드린다 그렇죠, 우리가. 예배를 받는다, 은혜를 받으러 가자. 이렇게 오늘 예배 통해서 은혜를 받아야지. 은혜 받으러 갑시다. 이거는 아니라는 거야. 근본적인 목적은 하나님께, 기본적인 뜻은 드리는 것, 우리 자신을 드리는 거예요. If you have ever said, I didn't get anything out of worship today. 만약에 당신이 나 오늘 예배에서 아무것도 은혜 받은 게 없어, 이렇게 말을 한다면 당신은 잘못된 이유로 예배를 드린 겁니다. Worship isn't for you. 예배는 당신을 위한 게 아니에요. It's for God. 하나님을 위한 거예요.
Of course, most worship services also include elements of fellowship, edification, and evangelism, and there are benefits to worship. But we don't worship to please ourselves. 물론 대부분의 예배는요, 이러한 요소들을 포함하고 있어요. 예배는 이런 요소가 있어요. 교제, edification, 교화, evangelism, 전도, 그리고 there are benefits to worship. 그리고요, 예배드리는 사람에게도 어떤 그 유익이 있어요. 뭐 은혜를 받는다거나 말씀을 깨닫는다거나 하는 그러한 유익이 있기는 하죠. 그러나 우리는 우리 자신을 위해서 우리 자신을 기쁘시게 하여 예배를 드리는 건 아니죠. Our motive is to bring glory and pleasure to our Creator. 우리가 예배를 드리는 동기는 우리의 창조주 하나님께 영광을 돌려드리고 하나님을 기쁘시게 하기 위한 것이죠. In Isaiah 29, God complains about the worship that is half-hearted and hypocritical. 이사야서 29장에서 하나님은 예배에 대해서 말씀을 하십니다. 좋아하지 않으신다고 말씀하십니다. 어떤 예배? 마음이 반만 와 있는 예배, 그리고 위선적인 예배, 이런 거 하나님이 안 좋아하십니다. The people were offering God stale prayer, sincere praise, and empty word, and man-made ritual without even thinking about the meaning. 사람들은 하나님께 드리고 있었습니다. stale prayer 하면요, stale 그러면 오래된, 낡은 이런 말이거든요. 그냥 하나 하던 소리, 그런 기도. insincere praise, 찬양도 스피릿도 없고 마음도 없고 그냥 불성실하게 해요. empty word, 하나님께 뭐 이렇게 설교를 한다거나 뭐 그러는데 별로 마음을 담아서 그 말을 하지 않아요. man-made ritual, 사람이 만든 의식과 그 의미에 대하여 생각하지도 않고 그냥 형식적으로 그냥 늘 하던 대로 찬양도 그냥 시들시들 그런 스타일의 그 예배를 하나님께 드린다는 거죠. God's heart is not touched by tradition in worship, but by passionate commitment. 자, 하나님은 예배에서 전통에 의해서 감동받지 않았습니다. touch도 우선 감동받다 하죠. 전통적인 예배를 하던 대로 그런 식으로 하나님이 그 예배를 받으시면서 감동받으시고 뭐 그러진 않는다는 거예요. 어때서? But by passion and commitment, 열정과 헌신으로 드리는 예배에 하나님은 감동하신다는 거예요. Bible says these people come near to me with their mouth and honor me with their lips. 이 백성이 내게 가까이 나오는데 뭐로 나와요? 입으로. 그리고 그 honor me with their lips 하면은 입술로 나를 찬양한다. 그러니까 입으로 되게 가까이 오고 입술로 나를 공경한다 하는도다. 말은 입과 입술로는 그렇게 해요. 하나님께 가까이 나간다, 하나님을 공경한다 하지만 their hearts are far from me. 그들의 마음은 나로부터 멀리 떨어져 있도다. Their worship of me is made up only of rules taught by man. 그들의 나에 대한 예배는 사람에 의하여 가르쳐진 법칙으로만 구성된 예배로구나 이거예요. Worship is not a part of your life. 자, 굵은 글씨 봅니다. 예배라고 하는 것은 당신 생활의 일부가 아니에요. It's your life. 예배는 당신의 삶입니다. Worship is not just for church services. 예배라고 하는 것은요, 그냥 교회 예배만을 말하는 게 아니에요. We are told to worship Him continually and to praise Him from sunrise to sunset. 우리는 듣습니다. 이렇게 듣죠. 예배를 계속 드려라고 듣죠. 그리고 praise Him from sunrise to 해뜰 때부터 해질 때까지 주님을 찬양하라는 이런 말을 듣죠.
In the Bible, people praise God at work, at home, in bed, in jail, and even in bed. 성경을 보면요, 사람들은 일할 때, 집에 있을 때, 전쟁할 때, 감옥에 있을 때, 심지어 잠을 잘 때조차도 하나님을 찬양하고 있습니다. Praise should be the first activity when you open your eyes in the morning, and the rest activity when you close them at night. 찬양이라고 하는 것은요, 당신이 아침에 눈을 뜰 때 드려지는 첫 번째 행동이어야 되고요. 그리고 밤에 당신이 눈을 감을 때 드려지는 마지막 행동이어야 됩니다. 다윗이 말했습니다. I'll thank the Lord at all times. 나가 내내 하나님을 종일 하나님께 감사드리노라. My mouth will always praise him. 내 입은 언제나 주님을 찬양하겠노라. Every activity can be transformed into an act of worship when you do it for praise, glory, and pleasure of God. 그 모든 행동들이요, transform into 바뀔 수가 있어요. 예배의 행위로요. An act of worship. 당신이 그 행동을 praise, 찬양, 영광, 기쁨. 그러니까 하나님을 찬양하기 위해서 하나님께 영광을 돌리고 하나님을 기쁘시게 하기 위해서 그것을 한다면 그때 모든 행동은 예배 행위로 바뀔 수 있습니다. Bible says, 성경이 말해요. So whether you eat or drink or whatever you do, do it all for the glory of God. 네가 먹든지 마시든지 또 무엇을 하든지 그 모든 것을 하나님의 영광을 위하여 하라. Martin Luther said, "The dairy maid can milk cows to the glory of God." dairy maid 하면 그 낙농장에서 그 일하는 그 여자를 말할 거죠. 네, 낙농장에서 일하는 그 하녀, 낙농장에서 일하는 여인도 소에서 이렇게 젖을 짜면서 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있다. Can milk cows to the glory of God. How is it possible to do everything to the glory of God? 자, 그것이 어떻게 가능할까요? To do everything to the glory of God. 모든 것을 하나님께 영광을 돌려드리면서 하는 것. 그게 어떻게 가능할까요? By doing everything as if you were doing it for Jesus, by carrying on a continual conversation with him while you do it. 어떻게 그걸 모든 것을 하나님의 영광을 돌려드릴 수가 있을까요? 이렇게 했는데, 자, 어떻게 함으로써? 모든 것을 함으로써 마치 you were doing it for Jesus. 당신이 예수님을 위해서 그것을 하는 것처럼 하면은요, 된다는 거죠. 또 어떤 것? By carrying on a continual conversation with him while you do it. 당신이 그것을 하는 동안에 예수님과 계속적으로 대화를 함으로써 당신이 하는 모든 일을 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있다는 거예요. Carry on. 계속하면서. The Bible said, whatever you do, walk at it with all your heart, as working for the Lord, not for men. 성경이 말하기를 당신이 무엇을 하든지 walk at it, 일에 다 파묻혀서 집중해서 일하는 거죠. With all your power, heart, 모든 온몸을 다해서 일에 집중을 하고요. 근데 as working for the Lord, 주님을 위해서 일하듯이, not for men, 사람을 위해서 하다 그런 거 말고요. 이렇게 하면 된다는 거죠. This is the secret of a lifestyle of worship, doing everything as if you were doing it for Jesus. 이것이 비결입니다. 자, lifestyle of worship 하면은 그 예배의 삶의 스타일, 비결, 그러니까 삶을 예배로 드릴 수 있는 비결입니다. 그렇죠? 자, 다시 한번 얘기하는 거예요. Doing everything as if you were doing it for Jesus. 마치 당신이 그것을 예수님을 위해 하는 것처럼 모든 것을 하는 것. 이것이 바로 삶으로 예배를 드릴 수 있는 비결이다 이 말이에요.
The message paraphrase says, take care every day, ordinary life, you're sleeping, eating, going to work, and walking around life and place it before God as an offering. 성경에 말을 해요. 너의 매일매일을 취하라. 자, 일상적인 삶, 너의 잠, 먹는 것, going to work, 일하러 나가는 것, 그리고 뭐 살면서 산보도 하는 것, 여기저기 이제 걷기도 하잖아요. 그리고 그것을 어떻게 해요? Place it. 이거 내가 사는 이 모든 것을 다 취해. 앞에서 말하고 자는 거든 먹는 거든 다 취해서 그걸 어디다 놔요? 놔요. Place it before God as an offering. 하나님 앞에 예물을 드리듯이 하나님 앞에 딱 두십시오. 그러는 거. 아까 얘기했죠. 자던 먹던 무엇을 하던 간에 다 하나님께 영광을 돌려드리기 위해서 하라 그러니까 그 모든 것을 하나님께 드려야지 하면서 하라는 거예요. 그래서 하나님께 갖고 와요. 하나님께 예물을 드리십시오. Work becomes worship when you dedicate it to God and perform it with an awareness of His presence. 일이 예배가 됩니다. 당신이 일을 하나님께 dedicate, 동원한다면, 하나님께 드린다면, 그리고 그 일을 한다면, perform it, 어떻게? Awareness of His presence. 하나님이 계시구나 하는 것을 알면서, 하나님이 계시지. 하나님의 지금 임재에 계셔. 이게 바로 with an awareness of His presence. 임재에 계셔 하는 거 딱 생각을 하면서 그것을 한다면 일도 예배가 되는 거죠. When I first fell in love with my wife, I thought of her constantly. 내가 나의 와이프와 처음 사랑에 빠졌을 때 나는 쉴 새 없이 그녀를 생각했지요. While eating breakfast, driving to car, attending class, waiting in line at the market, pumping gas, I could not stop thinking about this woman. 아침밥을 먹을 때든지, 차를 몰고 학교를 갈 때든지, 수업에 들어갈 때든지, 뭐 시장에서 줄을 서 기다릴 때든지, 차에다가 뭐 가스를 넣을 때든지, 가솔린을 넣을 때든지, 뭐 그런 동안에 나는 이 여인에 대해서 생각하기를 중단할 수가 없었습니다. I often talked to myself about her and thought about all things I loved about her. 나는 종종 나 자신에게 그녀에 관하여 이야기를 합니다. K는 어떻지? 그러면서 또 모든 것을 다 생각해요. I loved about. 그녀의 그 아름다운 사랑스러운 점들 있죠. 그런 거에 대해서 헐 생각을 하는 거예요. This helped me feel close to Kay, even though we live several hundred miles apart and attended different colleges. 이것이 K에게 좀 더 내가 K를 좀 더 가까이 느끼게 하는데 도움이 됐어요. 비록 우리가 수백 마일 떨어져서 살고 학교도 다른 곳을 다니지만 말이죠. By constantly thinking of her, I was abiding in her love. 끊임없이 그녀를 생각함으로써 나는 그녀와의 사랑 속에 살고 있는 것이었어요. This is what real worship is all about, falling in love with Jesus. 이것이 참된 예배에 관한 모든 것입니다. 즉, 예수님과 사랑에 빠지는 것. 예수님을 사랑하면은 우리가 누구를 사랑에 푹 빠지면 쉴 새 없이 생각하고 감사하고 기대하고 막 그러듯이 예수님과 이렇게 사랑에 빠지는 것. 이것이 바로 진짜 예배를 드릴 수 있는 이것이 바로 진짜 예배라는 거죠. 자, 그 아래 보겠습니다. 여기 또 보세요. I was planned for God's pleasure. 나는 하나님의 기쁨을 위해서 계획되어졌어요. The Lord take pleasure in His people. 하나님은 당신의 백성을 기뻐하십니다. What common task could I start doing as if I were doing it directly for Jesus? common task 하면은 흔히 하는 일, 어떤 것을 could I start doing? 내가 하기 시작할 수 있을까요? 마치 내가
그것을 예수님을 위하여 직접 하는 것처럼 내가 하는 그 어떤 일, 어떤 거를 시작할 수 있을까요? 이런 말입니다. 여기까지 했습니다. 그 예배에 관해서 얘기를 했는데, 예배를, 리 워렌 목사님이, 그 예배란 무엇인가에 대해서 좀 더 문제의식을 가지고 우리가 생각해 볼 수 있도록 강의했다. 이렇게 볼 수 있겠습니다. 자, 오늘은 여기까지 하겠습니다.